नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 18 तारिख मंगलवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेइबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर ओडिशार सुनाम धन्य तथा लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर परलोक घटी। भुवनेश्वर एम्स डाक्तरखाना चिकित्साधीन अवस्था तांकर देहांत होइछि। ह्यूमान सागर वियोग में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर शोक प्रकाश करछंती। से कहते जे तांकर वियोग आम संगीत सिनेमा पाई एक अपूरणीय क्षति। शोक संतप्त परिवार प्रति मोर समवेदना जणाइबा सह दिव्यंगत आत्मा शांति पाई भगवान को निकटरे प्रार्थना करुछि। किछि दिन हबो तांको स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न रहितला। से मुख्यतः लिभर किडनी जनित गुरुतर रोग समेत श्वासक्रिया जनित असुविधा निमोनिया आदि रोगरे पीड़ित थिले एवं भेंटिलेटर रे थिले। ओडिया चलचित्र एवं एल्बम रे अनेक रोमांटिक गीत गाइथिबा ह्यूमान सागर वियोग रे संगीत जगत रे शोकर छाया खेली जाइछि। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्जातीय अपराध ट्रिब्यूनाल आईसीटी दोषी साब्यस्त कर मृत्युदंड देइछि। शेख हसीना ही निष्पत्ति को एक पाखिया एवं राजनैतिक प्रेरणात्मक बोली वर्णना करछंती। पूर्वतन प्रधानमंत्री कहिसंती मो पक्ष न शुणी एही निष्पत्ति निया जाइछि। ए निष्पत्ति एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा परिचालित ट्रिब्यूनाल द्वारा दिया जाइछि। सेमानकर कोनोसी सार्वजनीन आदेश नाही। यह संपूर्ण भूल अटे। परवर्ती खबर अंतर्जातीय अपराध ट्रिब्यूनाल आईसीटी पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड शुणाइबा परे बांग्लादेश सोमवार तांकु तुरंत भारत को हस्तांतर करने को आनुष्ठानिक भावे दाबी करिछि। ढाका कहिछि जे द्विपाक्षिक प्रत्यार्पण चुक्ति अनुसार नवा दिल्ली यह करने को बाध्य अटे। आईसीटी गत वर्ष होइथिबा देशव्यापी छात्र विद्रोह उपरे हिंसात्मक दमन रे शेख हसीना कथित भूमिका पई तांकु दोषी साब्यस्त करिछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय एक प्रेस विवृत्ति रे कहिछि जे हसीना गत जुलाई मासरे होइथिबा हत्याकांड सह जड़ित मानविकता विरोध अपराध पई दोषी साब्यस्त होइछन्ति। एही दाबी भारत उपरे गुरुत्वपूर्ण कूटनैतिक चाप सृष्टि करिवार संभावना अछि। ए राय किंबा ढाकार प्रत्यारोपण दाबी उपरे नवा दिल्ली पर्यंत कौनसी मंतव्य दे नाही। परवर्ती खबर उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सोमवार गजपति जिला रायगढ़ ब्लॉक पुराण प्रसिद्ध महेंद्रगिरी दिनिकिया गस्तरे आसी वन विभाग द्वारा निर्मित इको टूरिज्म कटेज उद्घाटन करिसेंती। एह अवसर में से महेंद्रगिरीर सर्वांगीन उन्नति तथा पर्यटन क्षेत्रर विकास दिगरे समस्त पदक्षेप ग्रहण कराजियो बोली प्रकाश करिसेंती। तांको सह जंगल परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया एवं वाणिज्य परिवहन इस्पात खनिज विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना आसीथिले। महेंद्रगिरीर सामूहिक विकास सह पारिपार्श्विक अंचलर विकास कराजिबो। परवर्ती खबर ओडिया क्रिकेटर प्रेमी मानक पई खुशी खबर। पुणी बारबाटी रे हेबाकू जाउछि छक्का चौका वर्षा। भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्यरे बारबाटी रे हेबाकू थिबा प्रथम टी20 मैच पई टिकेट तारीख घोषणा करछि ओसीए। प्रथमे ऑनलाइन रे टिकेट बिक्री कराजिबा परे ऑफलाइन रे टिकेट पाइबे क्रिकेट प्रेमी। ओसीए संपादकଙ୍କ सूचना मुताबक डिसेंबर 1 तारिख रु ऑनलाइन रे टिकेट बिक्री कराजिबो। 3 और 4 तारिख रे अनुबंधित अनुष्ठान गुडी को टिकेट प्रदान कराजिबो। सेपरि 5 तारिख रे ऑफलाइन रे 6टी काउंटर जगे टिकेट बिक्री कराजिबार व्यवस्था होइछि। तेबे आसंता डिसेंबर 9 रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्यरे टी20 मैच रो मजा उठाइबे। एने जिला प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था नै प्रस्तुति आरंभ कर दैछि। परवर्ती खबर जगतसिंहपुर जिला सदर थाना बेहरामपुर बस्ती रे संदिग्ध बांग्लादेशी रहिबा स्थान रे पुलिस रो चढ़ाओ। 6 संदिग्ध बांग्लादेशी को पुलिस थाना रे अटक रखिथिबा बेले 10 जनरो अधिक फेरार अछंती। चढ़ाओ बेले गोटे बंधुक जबत होइथिबा सूचना मिलिछि। या सहित बहु परिमाण रे आंध्रा खंडा कटुरी आदि मारणास्त्र जबत होइछि। घटनास्थल मुख्य अभियुक्त घर मालिक सिकंदर आला मोरफ सिकु फेरार होई जाइछि। पुलिस विशेष सूत्रରୁ खबर पाई चढ़ाओ करिबा समय संदिग्ध बांग्लादेशी मानक सहित पुलिस रो दस्तादस्ती होइतिला। एथिरे एडिशनल एसपी को सह 2 कनेस्टेबल आहत होइछन्ती। बस्ती रे 30 रु अधिक संदिग्ध
ବାଂଲାଦେଶୀ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବରେ ବସ୍ ଜଳିଯିବାରୁ 42 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 42 ଜଣ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସାଉଦି ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲାଣି ଏନଡିଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ନୀତିଶ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ବସିଥିଲା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଢାକାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ହିଁ ଭାରତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବୈଠକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଦଳ ନଭେମ୍ବରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ TORରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାସଂଘ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ ସଂଶୋଧନ ପେନ୍ସନ ସମାନତାକୁ ଅଷ୍ଟମ CPCରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟମ CPC ଗଠନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମହାସଂଘ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ନୂତନ TORରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର TORରେ ପେନ୍ସନ ସଂରଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଯାହା ଅଷ୍ଟମ CPCରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାସଂଘ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ 10 ବର୍ଷିଆ ଚକ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଷ୍ଟମ CPCକୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ TORରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତ୍ରୁକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହାର ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ସେନାର ଅଛି। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଯେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନା କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯୁଦ୍ଧ 4 ମାସ ହେଉ କି 4 ବର୍ଷ ହେଉ, ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଆସିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଅନୁୟା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପ୍ରଞ୍ଜଳି ପ୍ରସାଦ ଧୁମଲ ଟୋକିଓଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟର ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁୟା ବଧିର ଫାଇନାଲ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର ସହ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲରେ ଅଭିନବ ଦେଶୱାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 2 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 7ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗାଁ କୁଟୁଣି ପଦର ଏହି ଶୈବପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଶୈବପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଜହରର ଏକ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଏପରିକି ସେ ନିଜକୁ ଏଲନ ମସ୍କ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛି, ମୁଁ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଯାହା ମାଗିଥିଲି ତାହା ପାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ।